ಕೂಪದಿಂ ಮೇಲೆತ್ತೆಮ್ಮನು ಹೊರಗಿಣುಕಿಸುವುದು ದರ್ಶನವು. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಿಂದ ತೀಂದ್ರಿಯದೆಡೆ ಒಯ್ಯುವುದೆಮ್ಮನು ದರ್ಶನವು. ಒಯ್ಯುವುದೆಮ್ಮನು ದರ್ಶನವು. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೇಳುವೆವು. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೇಳುವೆವು. ಕೇಳುವ ನಿಮಗೂ ಹೇಳುವ ನಮಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ ದರ್ಶನವು. ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ ದರ್ಶನವು. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಅಷ್ಟಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದೋ ನಮ್ಮ ನಮನ. ಇದೋ ನಮ್ಮ ನಮನ. ಇದೋ ನಮ್ಮ ನಮನ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ರತ್ನತ್ರಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸುಸ್ವಾಗತ. ರತ್ನತ್ರಯ 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 ರತ್ನತ್ರಯ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮುನಿಶ್ರೀ 108 ಪುರಾಣ ಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರು ವಿಮಾನಪುರದ HALನ ಮಹಾವೀರ ಜಿನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರ ಮಂಗಳಮಯ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಡಗರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಿಗಳ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವನೆಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಜಪ, ತಪ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಪರ್ವಗಳ ಆಚರಣೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ಆರಾಧನಾ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭಾವನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಭರತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುಷುಮ ಕಾಲ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಲ್ಲ, ಸಮವಸರಣವಿಲ್ಲ, ದಿವ್ಯಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ, ವೃದ್ಧಿದಾರಿ ಮುನಿಗಳಿಲ್ಲ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಧರ್ಮತೀರ್ಥ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮುನಿಗಳೇ ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುನಿವರ್ಯರು 4 ತಿಂಗಳು ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಲಮಯ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಳಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆತ್ಮನತ್ತ, ಆತ್ಮನೆಂದರೆ ನಾನ್ಯಾರು, ನಾನೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ, ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀ ದಿಗಂಬರ ಮಹಾವೀರ ಸಂಘ, ತ್ಯಾಗಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಶ್ರಾವಕ ಬಂಧುಗಳ
ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀರಾಧಿವೀರ ಶೂರಾಧಿಶೂರ ಕುಂಡಲಪುರದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಂದ ತ್ರಿಶಲಾನಂದನ ವೈಶಾಲಿ ನಗರದ ಮಹಾವೀರ ಜಯ ಮಹಾವೀರ ಸನ್ಮತಿನಾಥ ಅತಿವೀರ ಮಹಾವೀರ ಜಯ ಮಹಾವೀರ ಸನ್ಮತಿನಾಥ ಮಹಾವೀರ. ಸದ್ಧರ್ಮ ತೇಜ ಮಹಾವೀರ ಜಯ ಮಹಾವೀರ ಸನ್ಮತಿನಾಥ ಅತಿವೀರ ಮಹಾವೀರ ಜಯ ಮಹಾವೀರ ಸನ್ಮತಿನಾಥ ಮಹಾವೀರ. ಸನ್ಮತಿನಾಥ ಅತಿವೀರ ಮಹಾವೀರ ಜಯ ಮಹಾವೀರ ಸನ್ಮತಿನಾಥ ಮಹಾವೀರ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯ ರೂಪ ಹೇಮವರ್ಣದ ಕೇಸರಿ ಲಾಂಛನ ನಾಥವಂಶನೇ ಸನ್ಮತಿನಾಥ ಮಹಾವೀರ ಜಯ ಮಹಾವೀರ ಸನ್ಮತಿನಾಥ ಅತಿವೀರ ಮಹಾವೀರ ಜಯ ಮಹಾವೀರ ಸನ್ಮತಿನಾಥ ಮಹಾವೀರ. ಸುಂದರ ಅಸಮವೀರ ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿ ಸಂಯಮಧಾರಿ ಘೋರ ತಪಸ್ವಿ ಧ್ಯಾನ ನಿರತ ಮುನಿ ಮಹಾವೀರ ಜಯ ಮಹಾವೀರ ಸನ್ಮತಿನಾಥ ಅತಿವೀರ ಮಹಾವೀರ ಜಯ ಮಹಾವೀರ ಸನ್ಮತಿನಾಥ ಮಹಾವೀರ. ಕರ್ಮಜಿತ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿ ದ್ವಾದಶ ಗುಣನುತ ಬೋಧ ವಿದಾತ
ರತ್ನತ್ರಯದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆಗಳು. ಜೈನ ಧರ್ಮ 63 ಒಳನೋಟಗಳು. ಶ್ರೀ ದೇವದತ್ತ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ದಂಡಾವತಿಯವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಕೃತಿ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ, ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೃತಿಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9886439874. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 9886439874. सुरेन्द्रमुकुटं प्रद्योतरत्नप्रभां भास्वत्पादनकिन्दवप्रवचनां बोधिन्द्रिवस्ताहिनां रौद्रं चक्रदिदं चतुर्विधममी पूर्वन्तते मङ्गलम् कैलासे ऋषभस्य निवृत्तिमही वीरस्य पावापुरी भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्योर्जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतशासनम् बोलेनंतान धर्मसिद्ध भगवान की ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ಈ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು 2025ನೇ ವರ್ಷದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಪಾವನ ವರ್ಷಾಯೋಗ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಎಲ್ ಜೈನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಾಲ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ 1800 ಮೂರ್ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ 1800 ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜ್ಯ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಂಕಲ್ಪ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಂತಿದಾರ ಹಾಗೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರದಂತೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ 4 ದಿಶೆಗಳಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಂತ್ರದಿಂದ ದಿಗ್ಬಂಧನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಂ ರಾಂ ನಮೋ ಹರಿಹಂ ಪ್ರಾಣಂ ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ದಿಗ್ಬಂಧನಂ ಕರೋಮಿ ಸ್ವಾಹಾ. पूर्वस्यां दिशि दिग्बन्धनं करोमि स्वाहा. ओम ह्रीं नमो सर्वसिद्धानां दक्षिणस्यां दिशि दिग्बन्धनं करोमि स्वाहा. ओम ह्रीं नमो आयर्याणां पश्चिमस्यां दिशि दिग्बन्धनं करोमि स्वाहा. ओम ह्रीं नमो वज्रायाणां उत्तरस्यां दिशि दिग्बन्धनं करोमि स्वाहा. ओम ग्रहः नमो लोहि सवसावणं सर्वदिशां दिग्बन्धनं करोमि स्वाहा. ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः कलिकुण्डदण्डनाथ स्वामिन् अतुलबलवीर प्रक्रमायं आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां चिन्त चिन्ता वेगविन्द.
परम परञ्ज्योति कोटि चन्द्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाश परम परञ्ज्योति कोटि चन्द्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाश सुररम कुटमणि रञ्जित चरणाब्ज शरणागु प्रथಮ जिनीश ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಒಂದು ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. मैं मंगलाचरण के लिए HL महिला मंडल को आमंत्रण करता हूं कि वे आए और मंगलाचरण करे. HL महिला मंडल. ये जो माता ही नहीं आज कुछ उत्सव है, ये चौमासा ही नहीं धर्म महा उत्सव है. मोरी चरणों में बारंबार नतमस्तक है, मोरी चरणों में बारंबार नतमस्तक है. ये जो रौनक की छनक आज चमक आई है, ये जो किस्मत की खनक देखो चमक आई है. छाई मोरी राग के चतुर्मास की खुशहाली है. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾವೀರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ 2020-25ನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸಕ್ಕೆ. यहाँ पर मूल नायक महावीर भगवान हैं. इसे करें, पूजा करें और 4 महीने धर्म लाभ लें. जो भी यहाँ पर HL हैं, जो भी आज जहाँ जो लोग सुन रहे हैं बैठ के बेंगलोर में, जहाँ भी पूरे में, तो सभी लोग यहाँ पर आकर के धर्म ध्यान जरूर करें. ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. पुण्य पथ लो, पाप मिठे पुण्य से. पुण्य पथ है. पुण्य क्या है? पथ है. ये आचार्य श्री का हाई को है. आचार्य श्री ने आपने देखा होगा हाई को, ये 17 शब्द होते हैं. कितने शब्द? 17 शब्द होते हैं. ये हाई को है. तो आचार्य श्री ने बहुत से हाई को लिखे हैं, कम से कम 1000 हाई को आचार्य श्री ने. और उनका चिंतन चलता था. और जब चिंतन में उस समय शिष्यों को बताते थे, तो आचार्य जी ने उसी में बताया था कि पुण्य पथ लो, मतलब पुण्य का पथ लो, मतलब पुण्य का पथ लो, मतलब दीपक लो. किसका दीपक लो? पुण्य का दीपक ले लो. और पथ क्या है? रास्ता. पथ मतलब रास्ता. तो अपन लोग संसार में चल तो रहे हैं, अभी यहाँ पर आए हैं अपन सब लोग, तो भले यहाँ पर प्रकाश है, उजेला है, पर अपने जीवन में अंधेरा है. पुण्य क्या होता है? सुपयोग. और पाप क्या होता है? असुपयोग, है ना. साता पुण्य, असाता पाप. तो आप लोग आज मंगलिक ऐसा मांगलिक अवसर आया है. कहाँ पर आया है? पूरे बेंगलोर में. पूरे HL में नहीं आया, पूरे बेंगलोर का पुण्य है. जब गांव में साधु आते हैं, पूरे बेंगलोर का पुण्य होगा जब तुम्हारी नगरी में साधु आए. आपको मालूम है कि साधु मुनि राजों का आगमन भी बड़े पुण्य से होता है. और हमने सोचा भी नहीं था, हमारा सोचना था कि हम तमिलनाडु यात्रा पे जा रहे हैं और वहाँ पर यात्रा करेंगे और वहाँ जितना समय लगेगा तो चतुर्मास वहीं हो जाए. पर देखो वहाँ पर तो सोचा, सबने भावना रखी. और धवल कीर्ति अपने जब भट्टा लग जी हैं, उनने बहुत भावना रखी हमारी अरहंतगिरी में चतुर्मास करें आप लोग, अच्छा रहेगा. अरहंतगिरी बहुत अच्छा क्षेत्र है, महाराज जी आप वहाँ पर चतुर्मास करिए. तो हमने कहा देखो अभी हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों का भी यात्रा करना है, बाद में बताएंगे. और धीरे धीरे हम लोगों ने यात्रा करी, 4 पंचकाणक कराए. और देखो पंचकाणक कराना भी बहुत पुण्य है. और पंचकाणक करा के और वापस कहाँ पे आ गए? बेंगलोर से यात्रा चालू हुई थी और बेंगलोर में ही हम लोग का आना हुआ. और बेंगलोर में आज यहाँ पर HL में आप लोगों के सामने बैठे हैं. अब आप लोगों का पुण्य है. और देखो ये चतुर्मास क्यों करते हैं मुनिराज? कि जीवों की छोटी छोटी हिंसा होती है, इस हिंसा से बचने के लिए मुनिराज 4 महीने बंद जाते हैं, 8 महीने बंद कर नहीं रहते हैं. और आपको वही सौभाग्य मिला है, जीवों की रक्षा कौन करते हैं? मुनि महाराज. और आप लोग यहाँ पर आए हो तो आप भले मुनि नहीं बने, पर अनुमोदना करने आए हो.
काय की अनुमोदना करने आए हो कि महाराज जी आप लोग रुकेंगे यहाँ पर 4 महीने 5 जितने भी, तो जब भी आप रुकोगे तो जीवों की रक्षा होगी और हमको भी 6वां हिस्सा मिलेगा। किसको? आप लोगों को। तो उसी प्रसंग में आज का प्रसंग ऐसा ही है कि आप लोग यहाँ पर बैठ करके और अपना पुण्य पथ लेके आए हो। कौन सा पुण्य का पथ लेने के लिए आए हो? और पाप को मिटाने के लिए और पुण्य को बढ़ाने के लिए। अभी सभी लोग अपना परिग्रह कम कर रहे थे, कोई 21,000 कोई 11,000 ऐसे कलश बोल रहे थे, पर ये तो आप लोगों कुछ भी नहीं है। बेंगलोर इतनी बड़ी सिटी है। सब अभी समय सागर महाराज जी के पास हमने पत्र लिखा और उनको एक व्यक्ति आए थे जबलपुर पे, आपके गढ़वाल जी, जबलपुर में गढ़वाल जी हैं, उनका पुत्र आया था बड़ा वाला, क्या नाम उसका, तो उसने वीडियो बना के ले गया था, आप हमारी बोल दो महाराज जी के लिए, उन्होंने पत्र भी लिख दिया था। तो वहाँ पर समय सागर महाराज जी जबलपुर में लाखा भवन में विराजमान हैं। और जैसे ही उसने बताया कि महाराज जी ने नमोस्तु बोला है और आपका आशीर्वाद मांगा है, तो समय सागर जी बोले, अरे बेंगलोर तो बहुत बड़ी सिटी है। क्या बोले? बेंगलोर तो बहुत बड़ी सिटी है, हम आज तक बेंगलोर नहीं गए। तो बोले महाराज जी के चतुर्मास से आपका आशीर्वाद मांगा है। तो महाराज जी बोले, हाँ अच्छा चतुर्मास हो, आशीर्वाद है। और हमने लिख दिया था कि HEL का नहीं, पूरे बेंगलोर का चतुर्मास है। तो आज समय सागर जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने वीडियो दिखाई, तो फिर थोड़ा वीडियो देखकर मना कर दिया, हाँ आशीर्वाद बोल दो और अच्छा चतुर्मास होगा। तो सबका पूरी समाज का नमोस्तु बोला था, ये पूरी बेंगलोर समाज का भी आपको नमोस्तु है। तो आचार्य वहाँ से महाराज जी ने दोनों हाथों से आप लोगों को आशीर्वाद दिया है। और गुरु की कृपा बरसना, गुरु का आशीर्वाद मिलना वो शुभ पुण्य का उदय है। और यही आपका पंथ पुण्य का पथ है, यही आप पुण्य की लो है। तो आप लोग अपने परिग्रह को कम करो। खूब बेंगलोर में अच्छे पैकेज हैं कई लोगों के, कमाई किसी की कम नहीं है ना। कंजूसी मत करो, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। ये चतुर्मास में ही आप लोग अपना परिग्रह कम करोगे तो आपका ये परिग्रह ही तुम्हें ऊपर उठा देगा। ये परिग्रह ही तुम्हें ऊपर उठा देगा। और परिग्रह को तुम इकट्ठा करोगे ना, ये परिग्रह तुमको नीचे ले जाएगा। तराजू है ना, तराजू, आपने तराजू में देखा होगा, भारी पड़ना नीचे जाता और हल्का पड़ना ऊपर जाता। जितने जितने आप हल्के हो गए ना, उतने ये लोग कितने लोग वहाँ पर अभिषेक पूजा करते, कितना बड़ा हाल है। ऐसे यहाँ के अपने अध्यक्ष जी है ना, कौन से प्रशांत जी, उनने भी यही सोचा है कि महाराज जी आपका आशीर्वाद मिल जाए और हमारा चतुर्मास अच्छा हो जाए और हमारी जो राशि बचेगी ना, हम पूरा आगे का अच्छा जीर्णोद्धार कर देंगे। और जो लोग ऊपर नहीं आ पाते हैं उनकी लिफ्ट लगा देंगे। अच्छी भावना है प्रशांत जी की। वो बोले महाराज जी आपके सानिध्य में अच्छा हमारा काम हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, गुरु जी का आशीर्वाद आने दो और आप सबकी भक्ति है और हमारी जंगल व्यवस्था अच्छी मिले यहाँ पर, और हमारा कुएं का पानी है, जंगल व्यवस्था है हमारी। अगर हमारी चर्या अच्छी पलेगी ना तो फिर चतुर्मास भी अच्छा होता है, विशुद्धि के साथ होता है। तो अभी आप लोग अभी यहाँ पर कलश रखे हैं आप लोगों ने। ये कलश आप लोगों को दो एक टिकट में दो काम, एक टिकट में दो काम कि आपके घर में चतुर्मास का मांगलिक कलश, जिस घर में ये मंगल कलश जाता है ना, उस घर के पुण्य का बढ़ना चालू हो जाता है। जो काम तुम्हारे वर्षों से रुके हैं ना, वो काम आपके मिनटों में हो जाते हैं। हमने देखा है कि जो कलश जिस घर में गए हैं वो इनके घर नहीं थे, उनके मकान बन गए, हवेलियां बन गई। ये चतुर्मास कलश छोटा मोटा कलश नहीं है, ये बड़ा कलश है। और ये कलश मिलना बहुत दुर्लभ है। एक तो गांव में मुनि महाराज आना दुर्लभ है और चतुर्मास में आप लोग आना दुर्लभ है, और ऐसी मंगल कलश मिलना दुर्लभ है। तो बार चतुर्मास तो होते नहीं हैं। 4 महीने हमारे पास रहेंगे, शांति धारा पढ़ेंगे, उसके मंत्र, हमारी साधना सामायिक के मंत्र, और जितने भी पूजा आराधना होगी यहाँ पर, पूरे मंत्र कहाँ पे जाएंगे? कलश में जाते हैं। और आपको मालूम, विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि अपने मंत्र से जो भी मंत्र जाता है ना, वो जिस पात्र में जाता है ना, वो पात्र पावरफुल बन जाता है। क्या बन जाता है? पावरफुल। और आप जो व्यक्ति यहाँ से कलश ले जाएंगे ना, खुद ही कहेंगे महाराज जी जब से हमारे कलश आया है ना, हमारे घर में शांति है। तो इसलिए आप लोग, और हमने कभी कहा था 4 लाइन में प्रवचन बंद करते हैं कि जैन समाज वाले कभी गरीब नहीं होंगे। क्यों? उन्होंने बहुत पुण्य लेकर के आए हैं। जैन कुल में आना ही पुण्य है, और पुण्य के साथ साथ तीर्थंकरों का आशीर्वाद भी मिलता है अपन बचपन से ही। तो हम 4 लाइनों से बंद करते हैं
हो रही है, तो आप लोग अच्छे दिल भोग के खर्च करो, चिंता करने की बात नहीं है। ओम। ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ವಿಹಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ 4 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರು ತಂಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು 8 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ವಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮುನಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವನ್ನು, ಈ ಪುಣ್ಯದ ಆಶ್ರವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಂಡಂತ ಕನಸು, ಆ ಕನಸ ಕೈಗೂಡೆ ಮಾಡಿಹರು ಮನಸ್ಸು. ಜಿನ ಧರ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಇದೆ